بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کا پہلا رکوع۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کو پیش کرنے کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کا خوف یا جھجک نہیں ہوتی۔ مخالفین کی ذرا پرواہ ہے کہ آپ کی اس دعوت کا وہ استقبال کیسے کریں۔ بگڑتے ہیں تو بگڑ جائے، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تو بنانے دیں، دشمنی میں اور بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں تو ہو جائیں،
तुम बेखटके इस पैगाम को पहुंचाओ और उसकी तबलीग में जरा भी खौफ न। ये नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जबरदस्त हुक्म दे रहा है कि परवाह नहीं करनी मेरे पैगाम ऐसा है। फिर आगे इस सूरत का जो असल मकसद है वो इंजार है, तुनज़िरा भी, कि इस कुरान के ज़रिए से लोगों को डराना है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। जिन्होंने रसूल की दावत को ना माना उनके नताज क्या होने वाले हैं। इस कुरान के ज़रिए से लोगों, सोए हुए लोगों को जगाना, उन्हें चौंकाना, मुतनब्बिह करना और अहले ईमान को याद दहानी करवानी है इस कुरान के ज़रिए से कि तुम्हारा असल मकसद ज़िंदगी ये है। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी रहनुमाई की ज़रूरत है वो सारी अल्लाह की तरफ से जो दी जा रही है उसको इख्तियार करना है। अल्लाह के अलावा किसी भी रहनुमाई को आपने कबूल नहीं करना है, चाहे आपने अपने अखलाक व तमद्दुन, तहजीब व तमद्दुन, माशरत, जो कुछ भी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको उसूल दरकार है, सिर्फ अल्लाह से उनकी रहनुमाई, उसके सिवा किसी से रहनुमाई न लें, वरना आप गुमराह हो जाएंगे, नतीजा उसका बहुत बुरा होगा। फिर आगे कहा वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा बअसन बयातन व क़ौम क़ाइम। हमारे नबियों की दावत को ना मानने वालों का अंजाम तारीखी तौर पर तुम्हारी आंखों के सामने है। उनका हश्र क्या हुआ। अजाब हमारा आए, या तो सोते में रात को पकड़ लिए गए, अजाब में मुब्तला कर दिए गए, दिन को दोपहर के वक्त आराम करते हुए वो अजाब में मुब्तला कर दिए गए और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। फमा कान दावाहुम इज़ा जाअहुम बासुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। हमारा जब अजाब उन पर मुसल्लत हो गया तो फिर वो इतना ही पुकार सके कि हमने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह ताला ढील देता रहता है बंदों को, बार बार वार्निंग। जिंदगी में कितने ही झटके जिंदगी में दिए जाते हैं कि अब भी संभल जाओ, अब भी होश कर। वो सारे चांस देने के बावजूद अगर कोई शख्स लापरवाह करे, फिर वो उसकी मोहलत जब खत्म हो जाती है, फिर अल्लाह की गिरफ्त है। फिर जब गिरफ्त आ जाए तो कोई फिर चांस बाकी नहीं है। फला नसअलन्ना अल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्ना अल-मुरसलीन। जिन लोगों की तरफ रसूल भेजे गए हमने उनसे भी पूछना है कि जो कुछ हमारे रसूलों ने तुम्हें हमारा पैगाम पहुंचाया उसके मुताबिक जिंदगी गुजार के आए हो या नहीं। रसूलों से भी हमने पूछना है कि तुम्हें जो दावत दी गई थी पूरी तरह उसका हक अदा किया, और फिर आगे आपकी कौमों ने आप उसका क्या रिस्पांस दिया, रसूलों से भी। इस आयत से ये मतलब वाज़ेह हुआ कि आखिरत में जो हिसाब होने वाला है उसका वाहिद मेयार जो है वो रिसालत। रसूल ने जो तालीम दी, लोगों से पूछा जाएगा उसके मुताबिक जिंदगी गुजार के आए हो कि नहीं, रसूलों से भी पूछा जाएगा। लेकिन जिन लोगों तक रसूलों की दावत नहीं पहुंची है उनके बारे में क्या होगा, उसके बारे में कुरान खामोश।
उसका फैसला अल्लाह ने अपने पास रखा, वो जी चाहे फैसला जैसे करे। हमारे लिए तो ये है कि हम तक रसूल की दावत पहुंच चुकी है, हमने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़, उस दिन वजन जो है वो हक होगा, तोला जाएगा एक एक अमल, जर्रे के बराबर भी उसमें कमी पेशी नहीं की जाएगी। अब वहां पर वो वजन करने के लिए कौन सा स्केल अल्लाह इस्तेमाल करेगा? यहां मादी चीजों को तोलने के लिए तो लोगों ने तराजू, मीजान और स्केल बनाए हुए हैं, उसमें चीजें तोल जाती हैं। लेकिन आमाल को तोलना, अखलाक और सीरत और किरदार को तोलना, नेकियों और बुराइयों को तोलना, इसका स्केल दुनिया ने अभी तक कोई इजाद नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। एक एक नेकी या बुराई जर्रे के बराबर तोल के रख दी जाएगी, और वजन जो है जिसका सकील होगा, भारी होगा, वही हकीकत में कामयाबी पाएगा। जितना वजन नेकियों का कम होता जाएगा, उतना ही वो मुमकिन है सजा का मुस्तहिक करार पाए। उस दिन की तैयारी के लिए सहाबा किराम ने अपने आप को किस तरह तैयार किया? नाफे बयान करते हैं, खरजतु मअ इब्न उमर फी बाद नवाहिल मदीना व मअहु अस्हाबुन लहू फवदअ सुफ्रा लहू फमर्र बिहिम राइन फक़ाल लहू अब्दुल्लाह हलुम्मा या राई। नाफे बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ मदीना से बाहर जंगल में कहीं काम के लिए निकले, साथी भी साथ थे। वहां जंगल में जब भूख लगी है तो दस्तरखान बिछाया खाने के लिए, वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा। खाने के वक्त हजरत अब्दुल्ला ने उसे आवाज दी कि ऐ चरवाहे, आओ तुम भी खाना खाओ। फ़असिब मिन हाज़िहि सुफ़रा, आओ खाना खाए। फ़क़ाल इन्नी स्वाइम, वो राई, वो चरवाहा कहता है कि जी मैं तो रोज़े से। फ़क़ाल लहू अब्दुल्लाह फी मिस्ल हाज़ल यौम शदीद हर्रुह व अंत बैन हाज़िहि शिआब फी आसार हाज़िहिल गनम व बैन हाज़िहिल जिबाल तरआ हाज़िहिल गनम व अंत स्वाइम। हज़रत अब्दुल्ला हैरत से पूछते हैं कि इतने शदीद गर्मी के दिन तूने रोजा रखा, और इन पहाड़ों की वादियों में जहां आग बरस रही है, गर्मी, और बकरियों के पीछे पीछे तू भाग रहा है, पहाड़ भी जो है वो आग उगल रहे हैं, इस हाल में तू रोजे से। फ़क़ाल राई उबादिरु अय्यामी अल-खारिज, राई कहता है चरवाहा कि मैं जी आने वाले दिनों की पेशगी तैयारी कर रहा हूं, मरने के बाद जो दिन पेश आने वाले उनकी तैयारी के लिए रोजा रखा। फ़अजिब इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को ताज्जुब हुआ, चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है, शदीद गर्मी का मौसम है, आग बरस रही है, जंगल में मौजूद है, वहां कोई देखने वाला भी नहीं, रोजे से। वक़ाल हल लका अन तबीअना शातन मिन गनमिक, हज़रत अब्दुल्ला उससे पूछते हैं क्या एक बकरी आप हमें फरोख्त कर देते? नज ताजिज
नजतजुरहा नज़बहा, कि हम इसको ज़बह कर लेते हैं, नुतइमुका मिन लहमिहा, और इसका गोश्त तुम्हें भी देंगे, मा तुफ्तिर वाला, शाम को इससे इफ्तार करना, वनुअती का समरहा, और इस बकरी की कीमत भी आपको दे देते, खाने को भी आपको मिल जाएगा इफ्तारी के लिए, और कीमत भी आपको पूरी दे देते। क़ाल इन्नहा लैसत ली इन्नहा ले मौलाय, कहने लगा ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये मेरे आका की। क़ाल फमा असैत अन यक़ूल लका मौलाक इन क़ुल्ता अकलहा दे। हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, उसे कह देना कि तो भेड़िया जो है वो बकरी ले गया, जंगलों में ऐसा होता ही था, ये तो रूटीन का काम था, और कोई इस पर बुरा भी नहीं मनाता था, उसे पता था ये होता रहता। फमदराई वहुवा राफिउन इस्बाहु इला समा, वो राई बड़े गुस्से से वहां से पलटा, उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए वह यक़ूल फ़अैन अल्लाह, कहता जा रहा है कि अल्लाह कहाँ है। यानी तुम मुझे बकरी बेचने के लिए कहते हो और आगे से ये हीला बता रहे हो, तो मालिक को कह देगा कि भेड़िया ले गया। अब आप देखें वो कौन सी चीज है जो एक जंगल के अंदर एक गुलाम को आजाद भी नहीं, किसी का पाबंद है। मुलाजिम तो आजकल सारा कुछ कर लेते, जहां दाव लगे लगा लेते। मुलाजिम क्या, मालिक खुद भी सारा कुछ कर लेते, हर तरह की चीटिंग, हेरा फेरी, बेईमानी कर गुजरते। लेकिन उस चरवाहे के दिल में खुदा का तसव्वुर जंगलों में फिर रहा है, तन्हा है, मालिक भी नहीं देख रहा, खुदा का जिंदा तसव्वुर दिमाग पे बैठा कि वो मुझे ऊपर से देख रहा। क़ाल फलम यज़ल इब्नु उमर यक़ूल क़ाल राई फ़अैन अल्लाह फ़अैन अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उस चरवाहे के इस जुमले से इतने मुतासिर, जंगल से लेकर मदीना शरीफ तक वापस आने तक रास्ते में यही जुमला दोहराते आए। राई ने कितना अजीम जुमला कहा, फ़अैन अल्लाह, फिर अल्लाह कहा। फमा अदान क़ादिमल मदीना फ़बअसहु इला सय्यदि फ़श्तरा मिन्हु राई व गनम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वापस जब मदीना पहुंचे तो उसके मालिक का पता करवाया कौन है, और उससे वो सारी बकरियां जंगल में जो चल रही थी खरीदी, और उस गुलाम को भी खरीदा। जितनी भी उसने रकम मांगी, सब कुछ खरीदने के बाद फ़अतक़ अर्राइया व वहब लहुल गनम, वो चरवाहा जो बकरियां चराने वाला, जिसके दिल में खुदा का जिंदा तसव्वुर, सारा बकरियों का रेवड़ उसे तोहफे में दिया और उसे खुद आजाद कर दिया। पहले वो बेचारा किसी का गुलाम था, हुर्रियत उसे मिल गई, गुलामी से नजात पा गया। अब देखें, बाज दफा नेकी इस दुनिया में ही काम आए, आखिरत में तो जो आना ही आना है, दुनिया में ही इसके फायदे नजर आते। ये थी मेरे दोस्तों आखिरत की जो जवाबदेही है, मसूलियत, उसका एहसास इन लोगों के जहनों में किस कदर पुख्ता हो चुका, रासिख हो चुका जहन।
مر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ برجل قد اصحاب ذنب، حضرت ابو الدرداء ایک آدمی کے پاس سے گزرے، کوئی گناہ کر بیٹھا، وَكَانُوا يَسُبُّونَهُ، ارد گرد لوگ کھڑے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، بڑا بدکار ہے، بڑا فاجر ہے، جو بھی کہا ہوگا۔ فقال لهم ارأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا ستخرجونه، حضرت ابو الدرداء ان لوگوں سے کہتے ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں گناہگار کو، کہ اگر یہ کنویں میں گرا ہوا ہوتا کیا تم اسے کنویں سے نکالنے کی کوشش نہ کرتے؟ قالوا بلا، کہنے لگے جی ضرور نکالتے۔ فرمایا فلا تسبوا اخاکم، اپنے بھائی کو گالیاں نہ دو، گناہ کر بیٹھا ہے، پھسل گیا ہے، گر گیا ہے، وہ گرے ہوئے کو مزید اوپر سے مارو گے یا گرے ہوئے کو اوپر اٹھاؤ گے؟ اس کو تو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ وَاحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي عَافَاكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اس کا شکر ادا کرو تمہیں اس نے بچایا۔ قَالُوا أَفَلَا تُبْغِضُهُ، لوگ کہنے لگے حضرت آپ نے اس سے، آپ کو غصہ نہیں آتا اس نے یہ کام کیا، برا کام کیا؟ قال انما ابغض عملہ، فرمانے لگے کہ میں اس کے یہ برے کام سے مجھے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت ہے۔ یہ فرق دیکھ لیں، ہمارا حال یہ ہے کسی میں کوئی عیب ہو یا نہ ہو اس میں کیڑے ڈالنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، وہ عیب اس میں ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھا جس کی بنیاد پر لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پائی ہے، وہ لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اس کی ذات سے نفرت نہ کرو، جو اس سے گناہ سرزد ہو گیا اس برائی سے نفرت کرے۔ فَإِذَا تَرَكَهُ فَهُوَ أَخِي، یہ اس گناہ کو جب چھوڑ دے گا پھر یہ میرا بھائی ہے۔ میرے دوستو، گناہ گاروں سے نفرت نہ کریں، بے نمازوں سے نفرت نہ کریں، زانی اور بدکاروں سے نفرت نہ کریں، ان سے محبت کریں گے تو شاید خداوند عالم آپ کی محبت کی بدولت ان کو ہدایت نصیب ہو۔ اگر آپ نفرت کریں گے وہ اور زیادہ دور جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دوسروں کو دعوت دینی ہے تو اس طرح نہیں کہ لاٹھی مارنی ہے دوسرے کے سر پر کہ تو کافر ہو گیا ہے، فاسق ہو گیا، فتوے جڑنے۔ اگر حقیقی ہمدردی ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کی جائے جیسے بھی ممکن ہے۔ اور آخرت کی مسئولیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشر 10 صحابہ، یہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، کان علی یقول من قلت زاد و بعد السفر و وحشت الطریق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سرد آہ بھر کے کہتے ہیں ہائے افسوس،
आखिरत का सफर बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा पुरखतर है। अफसोस कि मेरे पास उस लंबे सफर का ज्यादा राह ही नहीं है। थोड़ा सा मेरे पास सामान खाने पीने कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। ये है वो एहसास जिम्मेदारी कि क़यामत के दिन किस तरह खुदाबंद आलम ने बंदे से पूछना है और इसको जवाब देना है। हमें कभी ख्याल आया है कि आखिरत का सफर कितना लंबा है? कभी ख्याल आया है कि वो कितना पुरखतर है? कभी ख्याल आया कि पहले हमारे उस लंबे सफर के लिए कोई तैयारी भी नहीं? उन लोगों की जिंदगी से हमें सबक मिलते हैं। इसी तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, दखल उस्मान रज़ियल्लाहु अला गुलामिल्लाह, हजरत उस्मान अचानक अपने गुलाम के पास गए। यालिफ नाक़ता, वो उनकी ऊँटनी को चारा डाल रहा था। फरआ फी यालिफिहा मा करिह, वो चारा कोई निकम्मा किस्म का था। हजरत उस्मान ने जब देखा, अफ़अख़ज़ बिउज़ुनि ग़ुलामिह फ़अरका, हजरत उस्मान ने गुलाम के कान को पकड़ा, उसको मरोड़ा दिया सजा के तौर पर। ये तू चारा डाल रहा है ऊंट को, इतनी सी सजा दी, सिर्फ कान को मरोड़ा। सुम्मा नादिमा, फिर हजरत उस्मान को एहसास हुआ, पशेमान कि मैंने इस गुलाम का कान को मरोड़ा है, मुझसे जा दिया। फ़क़ाल इफ़अल बी मा फ़अलतु बिक, ऐ मेरे गुलाम, मेरे कान को भी उसी तरह मरोड़ जिस तरह मैंने तेरे कान को मरोड़ा। किसास बदला दे दे। फ़अबल गुलाम, उस गुलाम ने इनकार किया। फलम यदा हत्ता फ़अल, हजरत उस्मान इसरार करते रहे कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने तेरा कान मरोड़ के सजा दिया, तुझे मुझे उसी तरह दिया। बिलाखिर मजबूर होकर फजअल उस्मान यक़ूल लहू शुद्दा शुद्दा, उस बेचारे ने पकड़ा, लेकिन आखिर मालिक और आका के कान को मरोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। आहिस्ता से मरोड़ा। हज़रत उस्मान फरमा रहे हैं और जरा सख्ती से मरोड़, और जरा सख्ती से मरोड़। हत्ता ज़न्ना अन्नहु बलग़ मिन, यहाँ तक कि उसे फिर यकीन हो गया कि अब उतना मैंने बदला ले लिया जितना इन्होंने किया। सुम्मा क़ाल उस्मान वाहन लिक़िसास दुनिया क़ब्ल क़िसासिल आखिरह, हाय ये क़िसास दुनिया का कितना हल्का है आखिरत के क़िसास के बदले। शुक्र है मेरे गुलाम ने मेरे इस कान मरोड़ने का क़िसास और बदला इसी दुनिया में ले लिया, और मुझे आखिरत में नहीं भुगतना पड़ेगा। ये भी वो शख्स है जिसको जन्नत की बशारत दी जा चुकी है। आपको पता, जंग तबूक पर जब हजरत उस्मान ने ढेरों माल नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में लाके फेंक दिया था, छलकते हुए दीनार आपकी झोली में डाल दिए थे, आपने फरमाया था कि इसके बाद उस्मान कोई अमल ना भी करे, ये फिर भी जन्नत में जाएगा। उस शख्स के एहसास का ख्याल करें कि आखिरत में वो किस कदर डर रहा है कि इतना सा मैं जो ज्यादती अपने गुलाम से कर बैठा हूं, इसका भी मुझे क़यामत के दिन बदला देना। उस डर के मारे इसी जगह, इसी दुनिया में वो अपना क़िसास दे रहे, इंतकाम दिलवा रहे।
یہ احساس ذمہ داری، یہ مسئولیت آخرت کی جو ہے حضرات، اس کی فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے؟ ہم اپنا کبھی حساب کریں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کتنے کھاتے ہمارے بھرے ہوئے برائیوں سے، کتنے ظلم اور زیادتیاں کی ہوئی ہیں لوگوں سے۔ یہ اس طرح کا حساب اگر وہاں پر کھول لیا گیا تو ہمارے تو بچنے کی صورت مشکل ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے یہ ہمیں جو مرنے سے پہلے تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، بہت بڑی گولڈن چانس ہے زندگی کا۔ جس سے معمولی بھی زیادتی کی اس سے معافی مانگو، اسی دنیا میں اسے خوش کر لیا جائے جیسے بھی ممکن ہو۔ کسی انسان سے تنہائی میں بیٹھ کے کبھی غور کرے بندہ کہ زندگی میں نے کہاں کہاں زیادتیاں کی، کس کے ساتھ زیادتیاں۔ انسان بولتا نہیں ہے، سب کو یاد آتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا کرتوت کی، لیکن جان بوجھ کے غافل بنا ہوا، آنکھیں بند کی۔ اس لیے اگر آخرت پر پورا یقین ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پورا اگر یقین ہے کہ آخرت کا دن، قیامت کے دن برپا ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے حساب ہونے والا ہے، مجھے تنہا پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، میں اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس بات کی فکر پیدا کر لیں، اور مرنے سے پہلے میرے دوستو اپنے معاملات کو خدا کے بندوں کے ساتھ بھی صاف کر لیں اور اللہ کے ساتھ بھی صاف۔ اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ نہ سوچیں کہ بوڑھے ہونے کے بعد موت آئے گی۔ کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے فلاں آدمی اچانک 30 سال کی عمر میں، موتیں تو اچانک آ رہی ہیں۔ ملک الموت کوئی ہمیں اس بات کی سرٹیفکیٹ نہیں دے چکا کہ ابھی 10-20 سال تمہاری زندگی کے باقی، لہذا کر لو جو کرنا۔ لمحے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت الرٹ رکھیں۔ موت کے لیے کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت ملک الموت اچک کے لے جائے گا، اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سب مسلمانوں کو موت کا وقت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے۔ ہم سب لوگوں کے جو دیندار ہیں وہ اسی دنیا میں دے کے فارغ ہو جائے۔ باقی دعوانا